Dear students, welcome back. In the last class, we studied about polar coordinates. In polar coordinate system, a particular point in the plane is represented by r theta, where r is the distance of the point, let P be the point, from the pole O, and theta is the angle of rotation of the polar axis to reach the line OP. So this is the way of representation of a polar coordinate. Now what will be a polar equation? A polar equation means an equation involving polar coordinates. For example, r equal to 2 sine theta is a polar equation. R square is equal to 4 cos pi minus theta. This is another polar equation. So any equation involving polar coordinates is called a polar equation. Today we will study how to plot the graphs of polar equations. So what will be the graph of a polar equation? Let r equal to f of theta or r is equal to a function of theta may be a polar equation. Or more generally we may write f of r theta equal to 0. That is, if r equal to 2 sine theta, this function is of the form r equal to a function of theta. Same equation can be written as r minus 2 sine theta equal to 0. Now it is of the form a function of r and theta equal to 0. So we consider a polar equation of this form, and it is actually the set of all points r theta whose coordinates satisfy the equation f of r theta equal to 0. So graph of the polar equation f of r theta equal to 0 is the set of all points r theta satisfying this equation. Now we are asked to sketch the graph of the polar equations given here, and we have to reconcile our results by finding the corresponding rectangular equations. തന്നിരിക്കുന്നത് പോളാർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് ശരിയായ രീതിയിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് r equal to 2. r equal to 2 means it is the set of all points which are at a distance 2 from the pole. നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ r, തീറ്റ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇവിടെ ആകെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് ആറിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ്. r equal to 2 എന്ന് തന്നിരുന്നാൽ പോളിൽ നിന്ന് 2 ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനെയും കളക്ഷനാണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ r equal to 2. So theta may be any value in this case. So what will be the corresponding figure? പോളിൽ നിന്ന് 2 ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get a circle. So this is the graph of r equal to 2. Set of all points having distance 2 from the pole. ഇനി നമുക്ക് ലഭിച്ച ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. r equal to 2 എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. You know the relation connecting r and x, y in Cartesian coordinate system. Equation is r square is equal to x square plus y square. So here r equal to 2 means r square is equal to 4, or the equation becomes x square plus y square is equal to 4. So actually this is the equation of a circle with center at the origin and having radius 2. So our figure is correct. Now over the second equation, theta equal to 2 pi by 3. This means that here the value of r can be any value and theta is fixed at 2 pi by 3. So theta equal to 2 pi by 3 plot ചെയ്യണമെങ്കിൽ first of all we will fix the pole O and the radial axis. Now we have to rotate the radial axis through an angle of 2 pi by 3 radians. Pi by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ഡിഗ്രി ആണ്. 2 pi by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 ഡിഗ്രി വരും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും 120 ഡിഗ്രി വരുന്നത്, ഓർ 2 pi by 3 റേഡിയൻസ് വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ബി 2 pi by 3 റേഡിയൻസ്. ഇനി ഇക്വേഷനിൽ ആറിനെ കുറിച്ച് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് r മേ ബി എനി വാല്യൂ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. ഈ ലൈനിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അത് പോയിന്റിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ തീറ്റ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi by 3 ആണ്. സോ r പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ ഈ കാണുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്, ഈ പോളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മുഖേന സൂചിപ്പിക്കാം.
ഇനി r നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ലൈന് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് r നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2π/3 ആയിട്ട് വരിക. സോ ആക്ച്വലി ദ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2π/3 represents set of all points on this straight line. So theta equal to 2π/3 is the straight line here. ഇനി നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. We know at any point xy, slope of the tangent at the point xy is tan theta equal to y/x. ഇവിടെ എല്ലാ കേസിലും തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് we may write tan of 2π/3 equal to y/x. And how can we find tan 2π/3? It is actually tan of pi minus pi/3. So tan pi minus pi/3 equal to y/x. And tan pi minus pi/3 is pi minus pi/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് നെഗറ്റീവ് ടാൻ pi/3 ഈക്വൽ ടു y/x. pi/3 means 60 degree. Tan 60 degree is √3. So we have negative √3 equal to y/x, or y is equal to minus √3x. So we know it is a equation of a straight line passing through the origin and having slope negative √3. So this is the exact equation of the straight line drawn here. Next example, sketch the graph of the polar equation r equal to 2 sin theta. Find the corresponding rectangular equation and reconcile real results. ഇവിടെ നമുക്ക് ആറും തീറ്റയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പോളാർ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇക്വേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ് വൈ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരുന്നാൽ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള വൈ വാല്യൂസ് കണ്ട ശേഷം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സം വാല്യൂസ് ഓഫ് തീറ്റ. ഓക്കെ, so we choose the values of theta as 0, pi/6, pi/4, pi/3, pi/2, etc. pi. Theta 0 ആവുന്ന സമയത്ത് sin 0 0 ആണ്. So r equal to 0. Theta pi/6 ആവുമ്പോൾ sin pi/6 is sin 30 degree. It is 1/2. 2 into 1/2 equal to 1. pi/4 ആവുന്ന സമയത്ത് sin pi/4 is 1/√2. 2/√2 equal to √2. At its approximate value is 1.4. അതുപോലെ തീറ്റയ്ക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ പോള് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. പോളിലൂടെയുള്ള റേഡിയൽ ആക്സിസ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ 0 ആവുന്ന പോയിന്റിൽ r 0 ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്, ദ പോൾ O. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു r 0 ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റും, അതായത് 0 തീറ്റ എന്ന പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനെയാണ്. സോ ഹിയർ 0 0 എന്ന പോയിന്റ് പോളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി തീറ്റ pi/6 ആവുന്ന സമയത്തുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേഡിയൽ ആക്സിസ് pi/6 റേഡിയൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ pi/6 ആംഗിൾ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത്തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ലഭിക്കുക. ഈ ലൈന് വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ആർ വാല്യൂ ഇവിടെ 1 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് ഈ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ ഇതാണ് 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് 1, pi/6. ഇനി pi/4 1.4 എന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ pi/4 യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ pi/4 റേഡിയൻസ് പോളാർ ആക്സിസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൈന് ലഭിക്കും. ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് 1.4 യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് 1.4 യൂണിറ്റ്. ആ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് √2 pi/4. അതുപോലെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പൈ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി 5 pi/6 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 1 വന്നിട്ടുണ്ട്. 5 pi/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ അത്രയും 5 pi/6 ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത്രയും റേഡിയൻസ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ ലൈന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ 1 യൂണിറ്റ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്തു. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സർക്കിൾ. സോ r equal to 2 sin theta represents a circle. നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So given equation is r is equal to 2 sin theta. Multiplying r to both sides of the equation, we have r square is equal to 2r sin theta. R square is actually x square plus y square.
this is equal to r into sin theta is y. So we have 2y. Or you have x square plus y square minus 2y equal to 0. So the equation of the circle ആണെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. x square plus y square minus 2y plus 1 കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് 1 കൂടെ ഇടേണ്ടതുണ്ട്. Or you may write this as x square plus this is y minus 1 whole square equal to minus 1 right side like പോയാൽ plus 1. Okay, now clearly this is an equation of the form x minus a whole square plus y minus b whole square equal to 1, which represents a circle with center a comma b. Here x square plus y minus 1 whole square equal to 1 represents a circle with origin at 0 comma 1 and having radius 1. So actually this is the circle having center here. It is the point 0 comma 1 and it has radius 1. So this is a way in which we plot a polar equation. ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഈ ഫിഗറിൽ ശരിക്കും ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫിഗർ കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമുള്ള ഫിഗേഴ്സ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷന് സിമെട്രിക് എബൌട്ട് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് എന്ന് ആദ്യമേ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 മുതൽ π/2 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുവരെയുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നാൽ അതേ ഫിഗർ മിറർ ഇമേജ് പോലെ നമുക്ക് മറുവശത്ത് വരച്ചാൽ മതിയാവും. So here we use symmetry to draw a polar equation. So what do you mean by symmetry? Polar equationന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള സിമെട്രീസ് ആണ് പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന്, the graph is symmetric about the polar axis. Another one, graph is symmetric about the perpendicular axis. And here the graph is symmetric about the pole. പോളുമായിട്ട് സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം. സോ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ലൈന് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ്സ് കിടക്കാം. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് സിമെട്രിക് എബൌട്ട് ദീസ് 3 ലൈൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാവുക? സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഹിയർ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ സിമെട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ്. പോളാർ ആക്സിസിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ആർ തീറ്റ എന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആർ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന പോയിന്റും അതേ ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പോളാർ ആക്സിസിന് സിമെട്രിക്കലായിട്ട് നിൽക്കാം. ഇനി ഈ പോയിന്റ് ആർ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആർ നെഗറ്റീവ് തീറ്റയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം? നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആർ തീറ്റ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളാർ ആക്സിസിനെ തീറ്റ യൂണിറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർ തീറ്റ എന്ന പോയിന്റിലെത്തുക. ഇതേ പോളാർ ആക്സിസിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തീറ്റ യൂണിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ആർ തീറ്റ എന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ആർ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് എ ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ദ പോയിന്റ്സ് ആർ തീറ്റ ആൻഡ് ആർ മൈനസ് തീറ്റ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് സിമെട്രിക് എബൌട്ട് ദ പോളാർ ആക്സിസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വിൽ ചെക്ക് വെദർ there is any change if theta is replaced by negative theta. For example, r equal to 2 cos theta എന്ന ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നെഗറ്റീവ് തീറ്റ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് r equal to 2 cos theta എന്ന ഇക്വേഷനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് r, തീറ്റ. കാരണം ദിസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് r ആൻഡ് തീറ്റ. സോ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് r തീറ്റയാണ്. ഇതേ ഗ്രാഫിൽ ആർ നെഗറ്റീവ് തീറ്റയും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി റീപ്ലേസ് തീറ്റ ബൈ നെഗറ്റീവ് തീറ്റ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ? ആർ ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ എന്ന് വരും. ആൻഡ് കോസ് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് തീറ്റ. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ. സോ വി ചെക്ക് വെദർ തീറ്റ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് തീറ്റ കോസസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്. അങ്ങനെയാണ് സിമെട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നൗ ലെറ്റ് us ചെക്ക് സിമെട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/2. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/2 എന്ന ലൈൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? പോളാർ ആക്സിസിനെ
90 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ π/2 റേഡിയൻസ്, നോട്ട് ഡിഗ്രി, π/2 റേഡിയൻസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലൈനാണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/2 എന്ന ലൈൻ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് represents always a line passing through the polar pole. So this is the line theta equal to π/2. ഈ ലൈനിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർ തീറ്റ എന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും? ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റയായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സിമെട്രി ആയിട്ട് ലഭിക്കുക. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ആംഗിൾ? ഇറ്റ് ഈസ് π - തീറ്റ. സോ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോളാർ ആക്സിസ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ എത്തുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ π - തീറ്റ റേഡിയൻസ്. Okay, so if this is the point r theta, the corresponding point here is r, π - theta. ഈ r എന്നത് രണ്ടിലും ഒരുപോലെ നിൽക്കണം. ഇവിടെ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വരുന്നത് π - തീറ്റയാണ്. So if a graph contains both the points r theta and r π - theta, we may conclude that the graph is symmetric with respect to the line theta equal to π/2. So suppose you want to check whether a graph is symmetric with respect to the perpendicular axis or symmetric with respect to the line theta equal to π/2. For that, we will replace the angle theta by π - theta and we will check whether there is any change. Okay. For example, consider the equation r equal to 2 sin theta. Okay. Here we replace theta by π - theta. So what will be the result? R equal to 2 sin π - theta. Sin π - theta is sin theta itself. So it is 2 sin theta. So there is no change in the equation. So we may conclude that the graph of the equation r equal to 2 sin theta is symmetric with respect to the line theta equal to π/2. ഇനി സിമെട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ്, മിറർ ഇമേജസ്. ആർ തീറ്റ എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോൾ? വാട്ട് വിൽ ബി ദ മിറർ ഇമേജ് ഹിയർ? മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം. ഒരേ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ എന്ന ഫോമിലാണ്. സോ ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം. ഇനി പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും 6 തന്നെ ആയിരിക്കണം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് പോയിന്റ്? നമ്മൾ തീറ്റ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തു. ഈ കാണുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 6 യൂണിറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആർ തീറ്റ. നമ്മൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ആർ തീറ്റ ഹാസ് ദ മിറർ ഇമേജ് മൈനസ് ആർ തീറ്റ. സോ ഒരു ഗ്രാഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോൾ സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വിൽ റീപ്ലേസ് ആർ ബൈ -r ആൻഡ് വി വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദർ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ r² is equal to 2 sin theta. Okay, here we replace r by -r. So the equation becomes r² is equal to 2 sin theta itself. Negative r square എന്നാണ് വരിക. It is r² itself. So graph of this equation is symmetric with respect to the pole. സോ ഈ 3 സിമെട്രി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും തീറ്റയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസിലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഗ്രാഫ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റ 0 ഈക്വൽ ടു പൈ ആവണ വരെ മാത്രം വാല്യൂസ് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ലഭിച്ച ഗ്രാഫ് എന്താണോ അത് തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ π/2 ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ -π/2 ടു π/2 ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ തീറ്റയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്താണോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം. ഇനി സിമെട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ചെക്ക് ഓൺലി ദ പോയിന്റ്സ് ഹിയർ വെർ തീറ്റ വേരീസ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഓർ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ആൻഡ് വി മേ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് റീജിയൻസ്. സോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിമെട്രി. The graph of r equal to f of theta is symmetric with respect to the polar axis if the equation is unchanged when theta is replaced by negative theta. Graph of r equal to f of theta is symmetric with respect to the vertical line theta equal to π/2 if the equation is unchanged when theta is replaced by π minus theta.
and the graph of r equal to f of theta is symmetric with respect to the pole if the equation is unchanged when r is replaced by negative r or when theta is replaced by pi plus theta. അവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് മുകളിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. സിമെട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോള് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പോയിന്റ് മൈനസ് ആർ തീറ്റയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതേ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പോളാർ ആക്സിസിന് തീറ്റ യൂണിറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ നൗ? തീറ്റ പ്ലസ് പൈ. സോ ഇവിടെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും? തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്നായിട്ട് മാറും. ഇത്രയും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുത്താൽ മതി? അതേ എൻഡ് ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് ആർ യൂണിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ. മൈനസ് ആർ തീറ്റ എന്ന പോയിന്റും ആർ കോമ തീറ്റ പ്ലസ് പൈ എന്ന പോയിന്റും സെയിം പോയിന്റ്സ് ആണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം. സോ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തീറ്റ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നെഗറ്റീവ് ആറായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ വി മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഹിയർ. നൗ വാട്ട്സ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ പോളാർ ഇക്വേഷൻ? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇതേ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ആർ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. നൗ ലെറ്റ് us draw the polar equation r equal to 1 plus cos theta. സോ ഒരു പോളാർ ഇക്വേഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സിമെട്രിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us check symmetry with respect to the polar axis. So we replace theta by minus theta. So what's the equation becomes? R equal to 1 plus cos minus theta. So this is equal to 1 plus cos theta itself. So there is no change in the equation. So the graph is symmetric with respect to the polar axis. Now let us check the symmetry with respect to the line theta equal to pi by 2. So we have to replace theta by pi minus theta. So the equation becomes r equal to 1 plus cos pi minus theta. Cos pi minus theta means it is in the second quadrant, pi minus theta. Here cos is negative. So the equation becomes r equal to 1 minus cos theta. So there is a change in the equation. So the given graph is not symmetric with respect to the line theta equal to pi by 2. Now let us check symmetry with respect to the pole. So we replace r by minus r. Clearly the equation changes. Minus r equal to 1 plus cos theta. There is a change in the equation. So the graph is not symmetric with respect to the pole. So തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പോളാർ ആക്സിസുമായിട്ട് മാത്രമേ സിമെട്രി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So we have to draw the graph by listing the points where theta varies from 0 to pi. തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് 0 മുതൽ പൈ വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഡ്രോ എ ടേബിൾ ഹിയർ ചേഞ്ചിങ് ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ. വി ചൂസ് തീറ്റ ആസ് 0, പൈ ബൈ 4, പൈ ബൈ 2, 3 പൈ ബൈ 4 ആൻഡ് പൈ. r 0 ആവുന്ന സമയത്ത് our equation is r is equal to 1 plus cos theta. Cos 0 is 1. So r equal to 2. ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീറ്റ 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ് ആക്ച്വലി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ലൈനിൽ r ഈക്വൽ ടു 2 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ പോളാർ ആക്സിസിൽ 2 യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് 2,0. ഇനി ഇതുപോലെ തീറ്റ പൈ ബൈ 4 എടുത്ത് നോക്കുന്നു. തീറ്റ പൈ ബൈ 4 എടുത്താൽ 1 പ്ലസ് കോസ് പൈ ബൈ 4 എന്ന് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 2. പോളാർ ആക്സിസ് പൈ ബൈ 5 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ ലൈനിൽ 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2ൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് പൈ ബൈ 4, 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ലൈക്ക് വൈസ് തീറ്റ പൈ ബൈ 2 ആവുന്ന സമയത്ത് cos pi by 2 cos pi by 2 is 0. So r equal to 1. Similarly, cos 3 pi by 4 plus 1 കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. cos pi is minus 1. So r becomes 0. So that point is here.
പൈ 0 എന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു r 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പോൾ. സോ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഷേപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി ഗ്രാഫ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോളാർ ആക്സിസ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതേ ഷേപ്പിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഫിഗർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So this is the graph of r equal to 1 plus cos theta. This figure is usually known as a cardioid. So equation of the cardioid is r equal to 1 plus cos theta. Next problem, sketch the graph of the polar equation r equal to 2 cos 2 theta. First we will check the symmetry with respect to the polar axis. So we replace theta by negative theta. So the equation becomes r equal to 2 cos 2 into minus theta. Cos minus 2 theta is cos 2 theta itself. So we get the same equation. So the graph is symmetric with respect to the polar axis. So polar axis in a symmetric ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തീറ്റ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 മുതൽ പൈ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ പോർഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് അതുപോലെ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാനാവും. Now we will check the symmetry with respect to theta equal to pi by 2. So we replace theta by pi minus theta and equation becomes r equal to 2 cos 2 into pi minus theta. It is actually 2 pi minus 2 theta. Cos 2 pi minus 2 theta. 2 pi minus 2 theta is an angle in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is positive. So cos 2 pi minus 2 theta is cos 2 theta itself. So we get the same equation, and so the graph is symmetric with respect to the line theta equal to pi by 2. Theta equal to pi by 2 എന്ന ലൈനിനും സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് 0 മുതൽ, അതായത് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് പൈ ബൈ 2 മുതൽ പൈ ബൈ 2 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് 0 മുതൽ പൈ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് തീറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു. സോ രണ്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് 0 മുതൽ പൈ ബൈ 2 വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ പിക്ചർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 8, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3 പൈ ബൈ 8 ആൻഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. ഇതുപോലെ 3-4 വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ റേഡിയൻസിൽ എടുക്കാൻ ഓർക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ വാല്യൂ 2 ആണ് വരുന്നത്. ആ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 8 യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ആർ വാല്യൂ. വെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 വാട്ട്സ് ദ റിസൾട്ട് ഹിയർ? 2 cos 2 into pi by 4, that is cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. So r equal to 0. It represents the pole. ഇനി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3 pi by 8 ആവുന്ന സമയത്ത് let us substitute here. r equal to 2 into cos 2 into 3 pi by 8. Cos 2 cos 2 theta ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So this is equal to 2 cos 3 pi by 4. So this is 2 into cos pi minus pi by 4. Pi minus pi by 4 is in the second quadrant. Then their cos is negative. So we have minus 2 cos pi by 4. And cos pi by 4 is 1 by root 2. So the equation answer becomes minus 2 by root 2, or it is minus root 2. So ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോളാർ ആക്സിസ് 3 pi by 8 യൂണിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. r നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് root 2 ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് D ആസ് ദ പോയിന്റ്, കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ആർ തീറ്റ. അതുപോലെ തീറ്റ ഈക്വൽ പൈ ബൈ 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ r is equal to 2 cos 2 into pi by 2 എന്ന് ലഭിക്കും. സോ ദിസ് is 2 cos pi. Cos pi is -1, so we have -2. സോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് -2, പൈ ബൈ 2 എന്ന പോയിന്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോളാർ ആക്സിസിനെ പൈ ബൈ 2 റേഡിയൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ലൈനാണ് ലഭിക്കുക. ഈ ലൈനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് താഴേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് 2 യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് E. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് 0 മുതൽ പൈ ബൈ 2 വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സും ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേർവ് വരച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ ഗ്രാഫ്
using this much information. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രാഫ് ഇത്രയും പോർഷനാണ്, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള പോർഷനാണ്. ഗ്രാഫ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു the polar axis and it is also symmetric with respect to the line theta equal to pi by 2. So theta equal to pi by 2 എന്ന ലൈന് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഇതേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇനി താഴെയുള്ള ഗ്രാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പോർഷനും വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. Now the graph is symmetric with respect to the line theta equal to pi by 2. ഇനി പോളാർ ആക്സിസിന് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേർവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഒരു കേർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഇവിടെയുള്ള കേർവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ താഴെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ ലൈക്ക് വൈസ് താഴെ ഒരു ഹോൾ കേർവ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു കേർവ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ എല്ലാം കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഇസ് നോൺ ആസ് 4 leaved rows. 4 ഇതളുകളുള്ള ഒരു റോസ്, അതുപോലെയാണ് ഈ ഫിഗർ അറിയപ്പെടുന്നത്, 4 leaved rows. So equation of 4 leaved rows is r equal to 2 cos 2 theta. One more problem. Sketch the graph of the equation x square plus y square whole square equal to 4 into x square minus y square by first converting it to polar form. This is actually the equation of the Lemni skate. The figure you will obtain is a figure of a Lemni skate. First of all, you have to convert the equation to polar form. So we know x square plus y square is r square, x is r cos theta and y equal to r sin theta. You just substitute in the equation, we have r square square equal to 4 into r cos theta whole square minus r sin theta whole square. Taking r square as a common factor, we have 4r square into cos square theta minus sin square theta. And it is cos 2 theta here. So the equation is r raised to 4 equal to 4r square cos 2 theta. Cancelling r square, we have r square is equal to 4 cos 2 theta. ഇനി നമുക്ക് സിമെട്രി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി r square is equal to 4 cos 2 theta എന്നാണ്. ഈ ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോളാർ ആക്സിസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി റീപ്ലേസ് തീറ്റ ബൈ മൈനസ് തീറ്റ. And you may see that the equation is unchanged, therefore the graph is symmetric with respect to the polar axis. And checking symmetric with respect to the line theta equal to pi by 2, you may replace theta by pi minus theta. Again cos 2 theta is replaced by cos 2 into pi minus theta. So the equation is again unchanged, therefore the equation is symmetric with respect to line theta equal to pi by 2. Okay, ഇനി ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി the graph is symmetric with respect to polar axis and symmetric with respect to theta equal to pi by 2 ആയതുകൊണ്ട് we may consider only the values of theta from 0 to pi by 2. It's enough. Okay, so 0 to pi by 2 വരെയുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ തീറ്റയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് r കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will locate 1 or 2 points here and you may get a graph like this in the first quadrant. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലുള്ള ഈ ഗ്രാഫ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോളാർ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതേ ഗ്രാഫ് ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാകും. നൗ സിൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2, ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിന് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഈ ലൈന് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ r square is equal to 4 cos 2 theta. Here there is an assignment for you. Sketch the curve in the polar equation. 6 problems are given here. Try to draw the curves by checking the symmetry of the curves.